அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். பிரம்மதேவர் தான் செய்த தவத்தின் காரணமாக பகவான் நாராயணனை தன் இதயத்தில் பார்த்தார் என்று போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அந்த பிரம்மதேவர் இப்போது பகவானை இந்த அத்தியாயத்தில் சோஸ்திரம் பண்ணுறார். என்ன சொல்லி சோஸ்திரம் பண்ணுறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. अथ नवमोऽध्यायः. ब्रह्मोवाच जातोऽसि मेद्य शुचिरान्ननुदेहबाजां न जायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणौ व्यतिकरात् यदुर्विभासि रूपं यतेततवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनात् अहमाविरासम् नाहतः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रमविकल्पमविद्दवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमतस्त उपास्त्रितोऽस्मि तद्वा इदं भुवनमङ्गलमङ्गलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नाधृतो नरकवाग्भिरसत्प्रसङ्गैः ये तु त्वदीयशरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणपरया च तेषां नापैशिनाथ हृदयां बुरुहात्स्वपुंसाम् तावद्भयं द्रविणदेहसुहृन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामशुकलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शश्वत् क्षुद्धृत्रिधातुभिरिमामुहुरद्यमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराश्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जनैष पश्येत् तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्ग्रमेत व्यक्ताभिदुःखनिवहं वहति क्रियार्था अन्यापृतार्थकरणानि निश्चयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः दैवाहतार्थरचनारुषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षितपतो ननु नाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुप्रणयसे सदनुग्रहाय नाति प्रसीदति ततोपचितोपचारैः आराधितः सुरगणैः हृदि बद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा
पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराध्यैः दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोऽर्पितः कर्हिचिद् द्रियते न यत्र शश्वत्स्वरूपमवशैव निपीतवेद मोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीला रासाय ते नमइदं चक्रुमेश्वराय यस्यावतारगुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च सिद्ध्युद्भवप्रलयहेतव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिभात्वहृदयेक उरुप्ररोहः तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदक्षणे स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीविताशां सद्यश्चिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मै यस्माद्बिभेमि अहमपि द्विपरार्थधिष्ण्यम् अद्यासि तत्सकललोकनमस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुसवो अवरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते अधिमकाय तुभ्यम् तिर्यङ्मनुष्यविबुधादिषु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सयायः रेमे निरस्तरधिरव्यवरुद्धदेहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय यो विद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले हि कसिपुष्पशानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् यन्नापि पद्मभवनात् अहमाशमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योग निद्रावसानविकशन् नडिनेक्षणाय सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेकात्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृशमनुस्पृशतात्यताहं रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रयोऽसौ एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युज्जितकर्मशमलं च यथा विदक्ष्याम् नाभिह्रदादिकसतुम्बशि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासम् अनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिशिष्टनिगमस्य गिरां विसर्गः सोऽसौ अधः प्रकरुणो भगवान् विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्यागिरापनयतात् पुरुषः पुराणः मैत्रेयोवाच स्वसम्भवं निशां यैवं तपो विद्यासमाधिभिः
यावन्मनोवचस्तुत्वा विररामस किन्नवत् अथापि प्रेधमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्बसा लोकः संस्थानविज्ञान आत्मनः परिकिध्यतः तमाहाघातया वाचा कश्मलं समयन्निव। श्रीभगवानुवाच मा वेदगर्भगास्तन्त्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मया आपादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान् भूयस्त्वं तपातिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान् तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मनः यथा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निम् इव स्थितं प्रतिसक्षीतमां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलं यथा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः नात्मावसीदति अस्मिन् ते वर्षीयान्मदनुग्रहः ऋषिं माध्यं न बध्नाति पापीयां त्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतोऽपि ते ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः यच्च कप्ताङ्गमत्स्तोत्रं मत्कदाभ्युदयाङ्कितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यतस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः पूर्तेन तपसा यज्ञैः दानैर्योगसमाधिना राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम् अहमात्मात्मनां दातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अथो मयि रतिं कुर्यात् देहाधिर्यत्कृते प्रियः सर्ववेदमयेनेदम् आत्मना आत्मात्मयोनिना प्रजासृजयता पूर्वं याश्च मयि अनुशेरते मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्स्रष्टे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोधते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। பிரம்மதேவர் தன்னுடைய கடுமையான தபஸ்னால பகவானை பார்த்தார். அவர் எப்படி இருந்தார் அப்படிங்கிறத போன அத்தியாயத்தில் சொன்னார். இப்போது அந்த பகவானை சோஸ்திரம் பண்ணுறார். பகவானே, வெகு நாட்களாக உபாசனை பண்ணினத்தினால நான் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுட்டேன். உம்முடைய சுரூபத்தை ஜனங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய குற்றம்தான். இந்த லோகத்தில் உம்மை தவிர வேறு எந்த விதமான ஒரு வஸ்துவுமே இல்லை. அதனால் எதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களை மட்டும்தான்.
உங்களை தவிர வேற ஏதோ ஒரு வஸ்து இருப்பதாக தோன்றினா கூட அது சுத்த சத்துவ குணம் உள்ளது அல்ல. மாயையினுடைய குண சம்பந்தத்தால் நீங்கள் பல வகையாக தோன்றுகிறீர்கள். பகவானே, சிற்சக்தியின் ஆவிர்பவத்தால் தமோ குணங்கள் நீங்கிய நீங்கள் பக்தர்களை அனுகிரகிப்பதற்காக இந்த உருவத்தை எடுத்துண்டுக்கள். இந்த உருவம்தான் அநேக அவதாரங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கு. இந்த உருவத்தினுடைய நாபியில தாமரை புஷ்பத்திலிருந்து நான் உண்டானேன். பரமாத்மாவே, தடையற்ற பிரகாசத்தை உடையதும் எந்த பேதமும் இல்லாததும் பூதங்களுக்கும் இந்திரியங்களுக்கும் காரணமாகவும் இருக்கும் உங்களுடைய இந்த ரூபமானது இன்னொன்று இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கல. அதனால் உங்களுடைய இந்த சொரூபத்தையே நான் சரணடைகிறேன். லோகத்துக்கு க்ஷேமத்தை தரக்கூடியவரே, எங்களுக்கு க்ஷேமத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தியானம் பண்ணும்போது உங்களுடைய உருவத்தை எனக்கு காண்பித்தீர்கள். அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானான உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். ஈஸ்வரன் இல்லை என்று சொல்பவர்களாலும் நரகத்தை அனுபவிப்பவர்களாலும் நீர் ஆதரிக்கப்படுவது இல்லை. யார் உங்களுடைய பாதங்களான தாமரை புஷ்பத்தினுடைய வாசனையை முகர்கிறார்களோ, யார் உங்களுடைய கதைகளை எல்லாம் கேட்கிறார்களோ, யார் மிகுந்த பக்தியால் உங்களுடைய சரணத்தையே ஆச்சரிச்சுண்டு இருக்காளோ, அவளுக்கு அவர்களுடைய இதயத்திலிருந்து நீங்கள் ஒருபொழுதும் நகர்வதில்லை. எப்பொழுதும் அந்த இதயத்திலேயே வாசம் செய்கிறீர்கள். ஜனங்கள் மோட்சத்தை தரக்கூடிய உம்முடைய பாதத்தை எதுவரை ஆதரிக்கவில்லையோ அதுவரையிலே பணம், வீடு, மித்திரர்கள் என்று இவர்களுக்காக பயம், துக்கம், ஆசை, அவமானம் இப்படி மேலே 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 இவர்களுடைய ஆசைகளெல்லாம் ஏற்பட்டு அதனால் பல உபத்திரவங்களுக்கு ஆளாகி அதனால் என்னோடது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அபிமானமும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது. யார் சகல அசுபங்களையும் போக்கக்கூடிய உங்களுடைய கதைகளை கேட்கறது, நாமங்களை எல்லாம் உச்சரிக்கிறது, இவற்றில் ஆசை இல்லாதவர்களாகவும் புத்தி கெட்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் கோபத்தால் கெடுக்கப்பட்ட மனது உள்ளவர்களாக, தீனர்களாக, போகத்தினுடைய சொற்ப சுகத்துக்காக துக்கத்தையே கொடுக்கக்கூடிய கர்மங்களையெல்லாம் அடிக்கடி பண்ணிட்டுருக்கா. பகவானே, பசி, தாகம், வாதம், பித்தம், சீதம், உஷ்ணம், காற்று, சகிக்க முடியாத பெருமழை, கோபம் ஆகிய இவைகளால் கஷ்டப்படுகின்ற இந்த ஜனங்களை பார்த்து என் மனசு ரொம்ப வருத்தத்தை அடையிறது. ஈசனே, மாயையோட பலம் உள்ள ஆத்மாவை காட்டிலும் வேறானது இந்த தேகம் என்ற உண்மையை ஜனங்கள் எப்போது அறிகிறார்களோ அதுவரையில் கர்மங்களுடைய பலன்களை உடைய பிரயோஜனமற்றதான சம்சாரம் ஓயவே ஓயாது. மேலும் ஜனங்கள் அதுவரையில் துக்கத்தையே அடைகிறார்கள். பகல் நேரங்களில் பல விஷயங்களில் சென்று கஷ்டப்பட்டு அலைந்து ராத்திரியில் தூங்குகின்றவர்கள் பல வகையான மனோரதத்தால் சொப்பனங்கள் அவர்களுக்கு வரும்போது அந்த சொப்பனமானது அவர்கள் விழித்து கொள்வதால் உடனே கலைந்து அந்த சொப்பன சுகமும் அவர்களுக்கு போய்விடுகிறது. இப்படி எல்லா காரியங்களும் தடுக்கப்பட்டவர்கள் விவேகத்தாலும் உம்முடைய கதையை கேட்காமல் நாமங்களை உச்சரிக்காமல் எந்தவித ஆசையும் இல்லாமல் இருப்பார்களே, ஆனால் அவர்கள் சம்சாரத்தை தான் அடைவார்கள். நாதனே, குரு மூலமாக தங்களுடைய மார்க்கத்தை சிரவணம் பண்ணுகின்றவர்கள் உங்களிடத்தில் பக்தி செய்கிறார்கள். பக்தி யோகத்தால் சுத்தமான அவர்களுடைய ஹிருதய கமலத்திலே நீர் வாசம் செய்கிறீர். உம்முடைய பக்தர்கள் தங்களுடைய மனதினால் உம்முடைய உருவத்தை தங்களுடைய இஷ்டப்படி தியானம் பண்ணுகிறார்கள். அவர்களை அனுகிரகிக்க நீங்கள் உங்கள் உண்மையான சொரூபத்தை காண்பிப்பதே இல்லை. அந்தர்யாமியாக இருந்து அவர்களுக்கு அனுகுணத்தைத்தான் செய்கிறீர்கள். அதிகமான உபச்சாரங்களோடும் பலவித ஆசைகளோடும் பூஜிப்பவர்களிடத்தில் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவது இல்லையே. புருஷர்களால் செய்யப்படும் யாகம் முதலிய அநேக சத்கர்மங்களும் தானங்களும் கடும் தபசும் விரத அனுஷ்டானங்களும் ஒரு நல்ல பலனை தரும். பகவானாகிய உம்மிடத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்படும் தர்மமானது ஒருபொழுதும் நாசமடைவது இல்லை. வேதங்களும் மோகங்களும் மற்ற பரமபுருஷனான உங்களுக்கு நமஸ்காரம். ஜகத்தை படைப்பது, பரிபாலிப்பது, சம்ஹாரம் செய்வது போன்ற திருவிளையாடல்களை செய்யும் உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். எந்த பகவானுடைய அவதாரங்கள், குணங்கள், செயல்களால் ஏற்படும் திவ்ய நாமமான தேவகி நந்தனா, தாசரதி, சர்வஞா, பக்தவத்சலா, கோவர்தனதாரா என்ற நாமங்களை யார் சாகும் தருணத்தில் சொல்கிறார்களோ அவர்களுடைய பல ஜன்மங்களில் சம்பாதிக்கப்பட்ட பாவங்கள் அனைத்தும் அந்த நிமிடமே போய்விடுகிறது. அவர்கள் சத்தியமான அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை அடையறா. அந்த பகவானை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். பகவான் தான் ஒருவனாகவே இருந்து கொண்டு படைப்பது, காப்பது, அழிப்பது ஆகியவற்றை ஒரு மரத்தினுடைய 3 கிளைகள் போல பல கிளைகளாக வளர்க்கிறார். ஏன்னா பகவான் மரிஷி போன்ற மகரிஷிகள், மனுக்கள் இவாளெல்லாம் உண்டாக்குறார் இல்லையா, லோகம் விஸ்தாரமாகிறதோ இல்லையோ, அப்படிப்பட்ட ஒரு விருட்ச ரூபமான அந்த பகவானை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஜனங்கள் எல்லாம் கெட்ட காரியத்தால் பிரவர்த்திக்கிறார்கள். மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய உம்மை பூஜிக்கும் அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்வதில்லை. அந்த ஜனங்களின் ஜீவித ஆசையை, அதாவது அதிக நாள் பிழைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையை காலஸ்வரூபியாக இருந்து கொண்டு போக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நமஸ்காரம். 2 பரார்த்தம் வரையில், அதாவது பிரம்மதேவருக்கு ஆயுள் 100 வருஷம். 100ங்கிறது 100 தேவ வருஷம். அதில் பாதியான 50 வருஷத்துக்கு பரார்த்தம் அப்படின்னு பேர். அப்படி 2 பரார்த்தம் வரையில் அழியாமல் இருப்பதும் சகல லோகங்களால் நமஸ்கரிக்கப்பட்டதுமான இந்த பதத்தை அடைந்த நான் காலஸ்வரூபியாகிய உங்களை பார்த்து பயப்படுறேன். உம்மை தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக பல வருஷங்கள் நான் தபம் செய்தேன். நீங்கள் விஷய சுகத்தில் ஆசை இல்லாதவராக இருந்தாலும் கூட மனுஷர்கள், தேவர்கள் முதலியவர்களுடைய சரீரத்தை உங்களது இஷ்டப்படி எடுத்துக்கொண்டு அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றின்றீர்கள். அந்த புருஷோத்தமராகிய உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம். அவித்யைக்கு வசப்படாதவராக சகல லோகத்தையும் தன்னுடைய வயத்தில் வச்சு காப்பாற்றிண்டு பெரும் அலைகளுடைய அந்த சமுத்திரத்தில் ஆதிசேஷன் என்ற படுக்கையில் படுத்துண்டு ஜனங்களுக்கு நித்ரா சுகம் என்றால் அது இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை காட்டுகின்ற உங்களுடைய அந்த நாபியில் தோன்றிய அந்த தாமரை புஷ்பத்தில் 3 லோகத்தையும் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய நான் யாரோட அனுகிரகத்தால் உண்டானேனோ, எவருடைய வயிற்றில் சகல லோகங்களும் வசிக்கின்றதோ, எவர் யோக நித்திரையினுடைய முடிவில் தாமரை மலர் போன்ற தன்னோட கண்ணை திறந்து பார்க்கிறாரோ அந்த பகவானாகிய உம்மை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். அப்பேற்பட்ட இந்த பகவான் சகல லோகத்துக்கும் அனுகூலத்தை செய்யக்கூடியவர், அனைத்து ஜீவன்களிலும் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவர். அந்த பரமபுருஷன் எந்த ஞானத்தாலும் ஐஸ்வர்யத்தாலும் இந்த ஜகத்தை சுகப்படுத்துகிறாரோ அந்த ஞானத்தை எனக்கு கொஞ்சம் தரட்டும். அந்த ஞானத்தால் நான் இந்த ஜகத்தை முன்கல்பத்தில் உள்ளது போலவே சிருஷ்டிப்பேன். குணாவதாரம் உள்ளவரும் முகமலர்ச்சி உள்ளவருமான இந்த பகவான் தன்னுடைய சக்தியான லக்ஷ்மி தேவியுடன் எதெல்லாம் செய்ய போகிறாரோ அவைகளெல்லாம் எனக்கு தோன்றட்டும். அந்த பகவானின் கட்டளைப்படி இந்த ஜகத்தை நான் சிருஷ்டிக்கும்போது என்னுடைய மனமானது அந்த பகவானிடமே இருக்கட்டும். அளவற்ற சக்தி உள்ள அந்த பரமபுருஷன் பிரளய ஜலத்தில் வசிக்கும் பொழுது அவருடைய நாபியிலிருந்து விஞ்ஞான சக்தியான நான் உண்டானேன். அப்பேற்பட்ட நான் விசித்திர இந்த பிரபஞ்சத்தை விஸ்தாரப்படுத்தும் பொழுது வேதத்தின் வாக்கியங்கள் எனக்கு தவறில்லாமல் வரட்டும். அந்த புராண புருஷன் கருணையோடு என்னிடம் வந்து ஜகத்தை உண்டு பண்ணுவதற்காக தேன்போல் இனிமையான வார்த்தைகளால் என் மனக்கவலையெல்லாம் தீர்க்கட்டும். இப்படி பிரம்மதேவர் தன்னுடைய உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை தன்னுடைய தபசினாலும் உபாசனையினாலும் சித்தத்தை ஒருவகைப்படுத்தி மனதிற்கும் வாக்குக்கும் எட்டிய வரையில் சோஸ்திரம் செய்து பின்பு மௌனமாக இருந்தார். இப்போ பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். மது என்னும் அரக்கனை கொன்றவரான அந்த பகவான் பிரளய கால ஜலத்தில் வருத்தப்பட்ட மனதை உடைய லோகத்தை படைக்கும்
முயற்சி உடைய அந்த பிரம்மதேவரனுடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிஞ்சுட்டு வேத கர்ப்பரே சோம்பல் அடைய வேண்டாம், சிருஷ்டியில் முயற்சி பண்ணுங்கோ, எதற்காக என்னை பிரார்த்திக்கிறீரோ அதை முன்பே நான் அனுகிரகித்து விட்டேன், மறுபடியும் நீர் தவம் செய்யுங்கள், என்னுடைய உபாசனையை அனுஷ்டியுங்கள், அவைகளால் உங்களுடைய இதயத்தில் சகல லோகங்களும் தோன்றும், இதுவரை மறந்திருந்தவைகள் அனைத்தும் தோன்றும், மேலும் பக்தி உள்ளவராகிய நீங்கள் உம்மிடத்திலும் லோகத்திலும் எங்கும் பரவியிருக்கும் இந்த பரபிரமமான என்னையும் என்னிடத்தில் உள்ள சகல ஜீவர்களையும் சேர்த்து பார்ப்பீர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். ஒரு மரக்கட்டையில் அக்னி இருப்பது போல சகல பிராணிகளிடத்திலும் நான் இருப்பதாக ஜனங்கள் எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறாளோ, நான் இருப்பதாகனா பகவான் இருப்பதாக எப்போ ஜனங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாளோ அப்போது அவர்களுடைய அஞ்ஞானம் போகும். எப்போது ஜீவன் தன்னை பூதங்கள், இந்திரியங்கள், குணங்கள் ஆகியவற்றின் சம்பந்தமற்றவனாக என்னிடமே லயித்தவனாக பார்க்கிறானோ அப்பொழுது அவன் மோட்சத்தை அடைவான். பல வகையான கர்மங்களை கொண்டு அநேக பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்க விரும்பிய உம்முடைய மனமானது இந்த விஷயத்தில் பிரமையை அடையாது. என்னுடைய அனுகூலம் மேலானது. பிரஜைகளை சிருஷ்டிக்கும்போது உங்களுடைய மனசு என்னிடத்திலேயே ஆசக்தி உள்ளதாக இருக்கும். அதனால் ரஜோகுணம் உம்மிடத்தில் சம்பந்திக்காது அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறார். நான் பிராணிகளால் அறிய முடியாதவன். பூதங்கள், இந்திரியங்கள், சத்துவம் முதலிய குணங்கள், அகங்காரம் இவைகளுடைய சம்பந்தங்கள் அற்றவன் என்று உம்மால் அறியப்பட்டிருக்கிறேன். தாமரை புஷ்பத்தின் தண்டு வழியாக அதனுடைய காரணத்தை நீர் தேடிச் சென்றபோது உமக்கு என் விஷயமாக ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அல்லவா? இதற்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும், அதுவோ தெரியவில்லை. ஆனால் இருக்கிறதா இல்லையா என்ற சம்சயம் உமக்கு வந்தது இல்லையா? அதனால்தான் நான் என்னுடைய சொரூபத்தை உங்களுக்கு காட்டவில்லை. அதாவது எந்த காரியத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது கூட சந்தேகத்தோடு ஒரு காரியங்களை செஞ்சால் எதுவும் அதில் ஒரு வெற்றி நமக்கு கிடைக்காது. ஒரு நம்பி இறங்கினாத்தானே காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கிறது இல்லையா? பிரம்மாவுக்கு இதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு என்னுடைய சுரூபத்தை காமிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்கிறார். பிரம்மதேவரே, என்னை சோஸ்திரம் பண்ணினதும் தபஸ் பண்ணினதும் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் என்னுடைய அனுகிரகத்தால் தான். சிருஷ்டிக்க விரும்பிய நீங்கள் குணங்களின் சம்பந்தம் உள்ளவன் போல் தோன்றும் என்னை அவைகளினுடைய சம்பந்தங்கள் அற்றவனாகவே வருணித்து கொண்டு என்னை சோஸ்திரம் பண்ணினதால் உம்மிடத்தில் நான் மிகவும் பிரியமுள்ளவனாக ஆனேன். இந்த சோஸ்திரத்தால் எந்த மனுஷன் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிறானோ அவனிடத்தில் நான் மிக்க பிரியத்துடன் அவனுடைய இஷ்டங்களை பூர்த்தி பண்ணுவேன். குளம், கிணறு ஆகியவைகளை வெட்டுவதும் தபஸ், யஜ்ஞம், தானம், யோகம், சமாதி இவைகளால் கிடைக்கும் பலன் என்னுடைய பிரீத்தி என்று ஞானிகள் நினைக்கிறார்கள். நான் ஜீவன்களுக்கு ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடியவன், பிரியமானவர்களுக்குள் மிக்க பிரியமானவன். அதனால் என்னிடத்தில் அனைவரும் ஆசைப்பட வேண்டும். அதனால் சகல வேத சுரூபமாகவும் என்னிடத்தில் உண்டான நீர் எந்த உதவியும் இன்றி பிரஜைகளை சிருஷ்டி செய்யுங்கள், என்னிடத்தில் இருப்பவர்களை வெளிப்படுத்துங்கள் என்று அந்த பத்மநாபனான ஸ்ரீமன் நாராயணன் அனுகிரகம் செய்து சிருஷ்டிக்க வேண்டியவைகளை பிரகாசப்படுத்தி அவருடைய கவலைகளையெல்லாம் தீர்த்து மறைந்தார் அப்படின்னு சொல்லி மைத்ரேயர் சொல்கிறார். இப்படி இந்த அத்தியாயம் முடியறது. தொடர்ந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.